الله النقاب على حبيب عبد القادر بن أحمد بن الفقيه وعلى حبيب عبد الله بن عبد القادر بن الفقيه وعلى حبيب محمد بن صالح الحامد وعلى حبيب محمد بن علي الجويلة وعلى صالح محمد بن علي الجويلة وعلى حبيب محمد بن علي الحداد وعلى حبيب عبد الرحمن محمد الحداد وعلى حبيب عبد الرحمن بن علي بن شيخ بكر بن سالم وعلى حبيب عبد الله بن حسن مولى خيله وعلى حبيب محمد بن عبد القادر الحبشي وعلى حبيب محمد بن عبد القادر الجوفري وعلى حبيب حامد محمد بن سالم المصري وعلى حبيب محمد بن حسين باعبود وعلى حبيب علي بن محمد باعبود وعلى حبيب أحمد وعلى حبيب علي بن مسلم أحمد بن إدريس وعلى أحمد أنيس مسلم الشهر الدين وعلى حبيب علي بن سقاف السقاف وعلى حبيب جعفر بن شيخنا سقاف وعلى حبيب عبد القادر بن سيد السقاف وسادة الأجداد على حبيب عبد الرحمن بدر سقاف حسن بن عبد الهنوى وعلى حبيب سقاف بن أحمد سقاف وعلى حبيب عبد الله بن بكر بن شيخ بكر بن سالم وعلى حبيب زين بن عبد الرحمن باعبود وعلى حبيب محمد بن بكر باعبود والشيخ بن الله بن وطبدون والأولياء تسعة وجميع أهل هذه البلدة وجميع ساداتنا علويين من عمر هذا المسجد سالما ولاعبا ووالدنا ووالدكم أماتنا أماتكم أمات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأصولهم وفروعهم أن الله يغني درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم يحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد عليهم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين الدنيا والآخرة بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نتخذها ذخيرة ليوم الدين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وسيد المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد به لساني. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Wan nadhar bil istihgar ila muslim, dan termasuk di antara kemaksiatannya mata adalah kita memandang muslim dengan pandangan menjatuhkan. Kita melihat orang lain dengan pandangan meremehkan, menghinakan, ngenyek. Itu adalah termasuk kemaksiatannya mata. Nggak ada yang tahu kecuali kita. Allah tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah itu Maha tahu. Jangankan pengkhianatannya mata, lirikan mata yang lirikan tersebut ditujukan adalah untuk menghina, meremehkan, menyepelekan, mengecilkan dan menjatuhkan orang lain. Jangankan begitu, wa ma tukhfis sudur, bahkan apa yang kita sembunyikan
di dalam hati, apa yang kita rahasiakan di dalam hati, Allah pun juga tahu. Karena itu jangan pernah kita main-main dengan lirikan mata. Sebagaimana kita wajib menjaga lisan, maka wajib hukumnya buat kita untuk menjaga pandangan. Salah apa yang keluar dari lisan kita mengakibatkan dosa, maka salah kita dalam menatap seseorang, memandang seseorang, maka itu pun juga akan mengakibatkan dosa. Pernah diceritakan di zaman Bani Israel ada dua orang, yang satu taat, yang satu ahli maksiat. Papasan satu jalan, papasan di satu jalan. Subhanallah, respon mereka berdua sama. Apa itu? Melengos, ngelirik kemudian memalingkan muka begitu. Sama respon, papasan, sama-sama melengos. Cuman alasan kenapa mereka melengos beda. Yang ahli taat melengos karena dia berperasaan, kok apes, wong apik kaya aku ketemu wong model kaya gini. Apes, kiai, ulama, soleh, baik, taat seperti saya, nggak ketemu malam kecuali sholat, nggak ketemu siang kecuali puasa. Lah kok apes, sak dalan sampai wong ahli maksiat model kayak gini melengos. Adapun yang ahli maksiat juga melengos, tapi alasannya kok yo apes, cek isine awakku, wong elek kaya aku ketemu karo kiai gede model kiai fulan. Yang satu melengos karena meremehkan orang lain, yang satu melengos karena merasa malu terhadap kemaksiatannya. Subhanallah. Ini cerita zaman Bani Israel. Yang tadinya ahli taat itu selalu kemana-mana dinaungi dengan awan, nggak pernah kepanasan. Begitu pisah dengan ahli maksiat, awan itu pindah. Bingung, loh, kok kepanasan saya, kok mulai kemeringet. Dilihat ke atas, loh, mana awan yang biasanya barengi saya kemana-mana. Dilihat, ditoleh ke belakang, ternyata awan itu sudah pindah, selalu mengikuti dan menyertai ahli maksiat. Kaget, loh, kan saya taat, dia maksiat, kan saya soleh, dia ahli maksiat, kok karomahnya pindah. Maka ada seorang nabi ngasih kabar sama dia, ketika kamu ketemu sama ahli maksiat, apa yang kamu lakukan? Melengos. Kenapa kok melengos? Yo apes, orang sebaik saya ketemu orang seburuk dia. Itu yang menyebabkan karomahnya kamu pindah kepada dia. Itu yang menyebabkan karomahnya kamu, kemuliaan dari Allah yang Allah berikan kepada kamu, pindah kepada dia. Tapi kan dia ahli maksiat. Maksiatun awrathat dhillan wa inkisar. Kemaksiatan yang ujung-ujungnya adalah rasa malu, penyesalan, tobat, itu lebih baik min ta'atin awrathat izzan wastikbar, daripada ketaatan tapi ujungnya kesombongan. Ahli maksiat tapi isin, nyesel, tobat, lebih baik daripada kamu taat, siang puasa, malam sholat, tapi merasa lebih daripada orang lain. Bukan berarti oleh maksiat pokoknya nyesel. Enggak. Memang kemaksiatan asal ujung-ujungnya adalah tobat, ya jelas. Kan ujung-ujungnya tobat. Lebih baik daripada ketaatan yang ujung-ujungnya adalah kesombongan, jelas. Tapi bukan ini dalil kita boleh maksiat asal nanti tobat. Loh, dari mana kita tahu kita bakal tobat? Dari mana kita tahu kapan kita maksiat masih punya kesempatan untuk tobat? Ini bukan dalil kemudian kita boleh berencana maksiat, enggak. Bukan. Lagi pula yang lebih baik dari itu adalah taat, nggak sombong. Itu lebih baik daripada maksiat tapi menyesal. Alangkah baiknya kalau kita tetap taat dan tidak merasa lebih dari orang lain. Jangan-jangan kapan kita maksiat, salawis maksiat sombong. Sopo dari kampung yang paling wani timbangane aku, yang paling nekat daripada saya. Sopo wani ngelawan aku? Karena nekatnya, karena keberaniannya, karena wis maksiat sombong.
Karena itu jangan pernah kita berencana maksiat. Loh, saya juga rencana taubat, Beb. Kapan? Kita tahu tak pasti punya umur. Jangan-jangan kapan maksiat mati. Terus tobatnya kapan? Kita ini umurnya kita sendiri kita masih nggak tahu kok. Makanya beruntungnya orang itu adalah siapa yang mendapatkan hidayah. Siapa yang mendapatkan hidayah. Jangan menunda hidayah. Segera tobat, jangan ditunda. Kenapa? Sekarang kita bernafas, tapi belum tentu kita ini masih bisa bernafas untuk nafas berikutnya. Makanya kapan ada keinginan kita untuk tobat, kapan ada keinginan kita untuk taat, lakoni. Kenapa? Sekarang saya hidup. Apakah semenit lagi kita masih hidup? Kita nggak tahu. Maka kapan ada keinginan, lakukan sudah. Keinginan baik kok. Barangkali kapan taat meninggal, husnul khotimah kobong dusoni, itu kan enak. Jangan berencana maksiat walaupun berencana taubat. Jelas ya? Nah, karena itu jangan pernah sedikit pun kita memandang orang lain dengan pandangan menghinakan. Tidak ada orang memandang orang lain dengan pandangan menjatuhkan kecuali ada benih kesombongan di dalam hatinya. Naam. Karena itu kadang-kadang amal yang sedikit itu lebih ikhlas daripada amal yang banyak. Kenapa? Amal yang sedikit ya tetap ya, yang terbaik adalah amalnya banyak kemudian ikhlas, jelas itu. Cuman kan kita nggak tahu amal kita ini diterima sama Allah yang mana. Apakah amal yang sedikit? Wallahu a'lam. Apakah amal yang gede? Wallahu a'lam. Kita pernah haji, dibandingkan ini etikafnya kita ya lebih soro haji. Tapi belum tentu hajinya kita diterima. Mungkin dulunya kita sekarang diterima. Kenapa? Yang haji dianggap gede terus. Wah, gak tahu haji, aku sih haji. Misalnya kan, dianggap besar. Padahal kan itu adalah pilihan dari Allah, nikmat dari Allah. Nggak pernah dikembalikan kepada Allah. Aku tahu haji, bahkan sekian kali seumur hidup saya sudah pernah haji. Tapi kadang-kadang amal yang kecil ini kita remehkan. Dalam artian kita remehkan, gak dieling-eling. Nah, amal besar atau amal kecil kapan gak dieling-eling, hebat. Syukur tapi gak dieling-eling. Kalau dieling-eling, diingat-ingat itu namanya dianggap gede. Oh, kurang opo aku. Kadang-kadang begitu nanti. Jangan. Yang perlu kita eling-eling itu dosone. Nah, kita nggak amal baik, ingat dosone dhewe lali. Lho ya apa sih? Amal baik lupakan. Wong kapan kita beramal baik nggak mati kok. Lupakan. Terus beramal, jangan dieling-eling, jangan diungkit-ungkit. Kapan kita maksiat eling-eling, jangan tobat. Ya, ingat-ingat biar tobat. Bukan berarti ini adalah motivasi buat kita semuanya. Misalnya amal gak usah gede-gede, cilik-cilik, pokoknya ikhlas. Bukan. Semampunya, sesuaikan dengan kemampuan. Tapi yang penting ikhlas. Kalau memang bisa banyak dan ikhlas, kenapa harus sedikit dan ikhlas? Ya mesti aja lek didik terus ikhlas. Lah kok cek ke bajute salah wis amali didik terus sombong. Jelas ya? Yang amalnya banyak aja nggak boleh sombong, ya amalnya sedikit sombong. Sesuaikan kemampuan. Kalau memang bisa banyak dan ikhlas, kenapa harus milih sedikit dan ikhlas? Mesti aja wong didik jenenge ikhlas. Didik. Nah, motivasi aja nih buat kita agar kita selalu beramal. Yang kita cari adalah ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Baik. Seperti saya singgung di awal bahwa tidak ada orang memandang orang lain dengan pandangan hina, pandangan rendah, pandangan menjatuhkan kecuali diawali dengan sifat kibir. Kecuali diawali dengan sifat sombong. Apa sih sombong itu? Apa sih sombong itu? Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibri." Orang yang di dalam hatinya ada sedikit saja benih kesombongan, nggak pantas masuk surga. Ada sedikit di dalam hatinya benih kesombongan, nggak pantas masuk surga. Kenapa? Sombong itu sifatnya iblis. Mana ada orang yang perangainya sifatnya seperti iblis tadi masuk surga? Ada iblis masuk neraka, ya dia masuk neraka. Waliyadzubillah. Seorang sahabat tanya, "Ya Rasulullah, terus gimana kalau ada seseorang di antara umat Anda yang dia kalau pakai pakaian milih pakaian yang bagus, yang dia kalau berpenampilan menjaga penampilannya,
Sing ganteng dijogo ganteng, sing ayu dijogo ayune. Ini bukan berarti yang ayu kemudian mempertontonkan kepada laki-laki lain tentang kecantikannya, bukan. Ya dijaga. Nikmat tubuh yang Allah berikan kepada dia dijaga. Kalau berpakaian, milih pakaian yang bagus. Bukan pakaian yang bolong-bolong misalkan. Iya. Kalau keluar dari rumah wangi, khususnya laki, kalau perempuan hati-hati. Jangan gampang-gampang pakai minyak wangi yang sudah dicium bau aromanya oleh laki-laki yang bukan mahram, sebenarnya dosa. Kalau keluar sisiran misal rapi, apakah itu sombong ya Rasul? Apakah itu sombong? Sahabat tanya, dijawab sama Rasul, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Oh, itu bukan. Itu bukan sombong. Allah itu indah, Allah itu maha indah. Allah itu cinta sama keindahan. Yang menjaga penampilan wajib. Kalau ada pakaian yang bersih, kenapa harus milih pakaian yang kotor? Kalau kita bisa badannya wangi, kenapa harus bau? Kalau memang bisa rapi, kenapa harus acak-acakan rambutnya? Wajar itu, manusiawi, normal. Kenapa? Allah suka keindahan. Bukan berarti kita ini nggak boleh sombong terus cuek. Ya enggak, tetap jaga penampilan. Kenapa? Itu adalah wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujud syukur atas wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kita kalau dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, jaga tuh nikmat. Jaga tuh nikmat. Alhamdulillah saya punya muka, alhamdulillah sempurna, maka jaga penampilannya. Alhamdulillah kalau saya bisa nyisir ini rambut dengan rapi, kenapa harus saya biarkan acak-acakan? Alhamdulillah saya punya kemampuan untuk beli minyak wangi, ya kenapa nggak saya pakai? Kenapa? Itu bentuk syukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Jelas. Terus ya Rasul, yang dimaksud sombong itu apa? Orang yang punya sedikit saja dalam hatinya benih kesombongan, nggak pantas masuk surga. Gimana orang itu sombong? Kriteria orang sombong itu gimana? Maka Rasulullah SAW menjawab apa? Ada dua, kata Nabi. Ghamtun nas wa batarul haq. Orang itu dikatakan sombong kalau dia meremehkan orang lain dan menolak kebenaran. Meremehkan orang dan menolak kebenaran, itu namanya adalah kesombongan. Nah, makanya orang yang sombong itu berat bagi dia untuk tobat. Kalau ada orang maksiat gara-gara syahwat, bukan gara-gara sombong, masih besar harapan dia untuk tobat. Contoh siapa? Nabi Adam. Maksiatnya karena syahwat. Apa itu? Makan buah khuldi. Tapi kalau ada orang maksiatnya gara-gara sombong, wabah katanya tobat. Kenapa? Menolak kebenaran. Dinasehati gak diterima. Kenapa? Menolak kebenaran. Gimana caranya orang bisa tobat tapi kebenaran dia tolak? Ya apa caranya? Dia merasa benar, dikasih tahu kalau dia salah, nggak terima. Sombong. Dia merasa lebih daripada orang lain. Dia merasa lebih daripada orang lain. Karena itu kesombongan itu adalah kebodohan yang menutupi aibnya dia sendiri. Saya ulangi, kata ulama, kesombongan itu adalah tindakan bodoh yang menyebabkan dia buta akan aibnya dia sendiri. Jelasin ya. Orang kalau sombong merasa benar. Orang kalau merasa benar nolak kebenaran. Akhirnya orang yang selalu merasa benar, dia nggak tahu aibnya. Lah terus caranya dia tobat gimana? Dia merasa benar, nggak punya aib, dinasihati nggak bisa, kebenaran dia tolak. Kapan dia tobat? Kapan dia tobat? Gak ada akhirnya. Jelasin ya. Nah, menutupi aibnya dia sendiri. Kita nih belajar nih. Kalau di hati kita ada kesombongan, maka ilmu ini akan tertolak. Ilmu ini ibarat air. Ilmu ini ibarat air. Ilmunya, manfaatnya, barokahnya itu ibarat air. Saya mau tanya, air itu dari atas ke bawah apa dari bawah ke atas? Dari atas ke bawah. Ilmu yang disampaikan itu sasarannya adalah hati, bukan telinga. Kalau ilmu itu sasarannya telinga, ya ceramah depannya gajah sama kelinci lebih manfaat, lebih gede kupingnya. Bukan. Sasarannya ilmu adalah hati. Ketika hati seseorang mendengarkan nasihat,
ada benih kesombongan, maka ibarat ilmu itu bagaimana mungkin bisa bermanfaat kepada tempat yang lebih tinggi. Air itu bagaimana mungkin bisa mendatangi tempat yang lebih tinggi. Maka kapan kita hadir pengajian seperti ini, taruh hati kita serendah-rendahnya untuk ilmu, bukan untuk yang ngomong. Kalau yang ngomong kadang-kadang belum bisa ngamalkan ilmunya, tapi untuk ilmunya. Ilmu nggak mungkin salah, yang salah yang make. Pisau itu apakah bisa dinisbatkan salah? Pisau itu salah, nggak bisa. Yang make kadang-kadang salah. Jelas ya? Pisau itu tidak bisa dinisbatkan kesalahan. Yang make kadang-kadang menyalahgunakan. Ilmu nggak mungkin salah. Yang salah adalah yang menggunakan, kadang-kadang disalahgunakan. Coba ke sini, masuk. Jangan di pintu biar nggak ngelang-ngelang lagi. Masuk terus. Nah, kapan kita hadir pengajian, siapapun yang ngomong demi ilmu, saya rendahkan sedalam-dalamnya ini hati. Biar apa? Semakin deres barokah manfaat dari ilmu yang saya dapat. Gimana? Air terjun itu, karena jurangnya dalam, deres. Tapi kalau cetek, ya nggak jadi air terjun. Nggak jadi air terjun. Jangankan merasa lebih, hati kita merasa sama saja, maka nggak dapat kecuali cipratan. Dapat manfaatnya, dapat barokah, tapi cipratan. Tapi kalau hati kita merasa lebih, wah gimana caranya? Air bisa membasahi tempat yang lebih tinggi. Gimana caranya ilmu bisa memberikan manfaat, memberikan barokah kepada hati yang sombong? Nggak mungkin. Ini adalah kesombongan. Menolak kebenaran akhirnya. Menolak kebenaran. Naam. Kemudian disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah amsalal dzar fi suwarir rijal. Orang-orang yang sombong itu kelak di hari kiamat, di akhirat, dirupakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti semut tapi bentuknya manusia, mek cilik. Sama seperti kita ini. Tangannya dua, kakinya dua, kupingnya dua, matanya dua, ada kepalanya, ada perutnya, ada leher. Persis seperti kita. Bentuknya kecil. Dibuat mini oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sombong, sok-sokan di atas dunia, di akhirat cilik. Tapi bentuknya tetap manusia, bukan semut. Cuman seperti semut kecilnya. Yaghsyahum al-dhul min kulli makan. Yang mereka, orang-orang yang sombong di atas dunia kemudian menjadi kecil nanti ada di akhirat, diliputi oleh kerendahan di mana-mana. Bayangkan kalau kita seperti semut. Kita ini seperti semut. Maka betapa hinanya, betapa rendahnya, betapa tidak bernilainya dan tidak berharganya kita saat itu. Kita pernah merasa bersalah nggak nginjek semut? Ada. Nggak tahu berapa semut yang kita injak setiap hari itu. Nggak pernah kita terus nangis, bersalah. Tapi kalau kita nabrak kucing gimana? Aduh, sakit nih. Nanti orang yang sombong di atas dunia, di akhirat, diide-ide sampai menungso. Dan orang-orang lewat gitu aja, nggak ada merasa bersalahnya, terhinakan, rendah. Makanya orang kalau sombong jadinya kecil nanti di akhirat. Yusaquna ila sijnin fi jahannam yusama bulas. Orang yang sombong nanti ada di akhirat, tuntun, geret sama malaikat zabaniyah, malaikat penjaga neraka untuk masuk ke penjara. Udah di neraka ada penjaranya lagi. Apa nama penjaranya? Bulas. Penjara di akhirat di neraka namanya bulas, khusus tempatnya orang-orang yang sombong. Wah, kalau sudah penjara khusus, wah parah. Penjara itu macam-macam, narkoba, misalkan teroris, ya, macam-macam, tahanan politik. Wah, semakin berat kasusnya, semakin parah kondisi dia di penjara. Sama, neraka itu juga macam-macam. Semakin parah kemaksiatan dia di atas dunia, maka semakin parah siksa yang Allah berikan kepada dia nanti di neraka. Dan ketahuilah, dosa kesombongan adalah dosa yang paling parah. Sehingga udah masuk neraka masih digeret masuk ke neraka bulas. Terus apa siksanya mereka yang sombong di atas dunia masuk ke dalam neraka bulas?
Dikatakan apa? Ya'luhum narul adyar yusqawna min usati ahlin nar tinatil khabal. Mereka dikasih makan dan minum daripada hasil perasan anggota badan, darah, nanah anggota badannya penduduk neraka. Jadi ibarat jus, tapi jusnya jus darah, jus nanah, jus anggota badannya ahli neraka ini diperes jadi jus, itu yang diminum sama orang yang sombong di dunia ketika mereka masuk ke dalam penjara gulas di dalam neraka. Ayo, mana kira-kira? Mau gitu? Udah masuk neraka, disiksa, masih dipaksa, dijejeli dengan minuman oleh begitu. Siapa yang mau? Nah itu kalau kita nggak mau ya jangan sombong, jangan sombong di atas dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Bihasabi imri'in minasyarr ayyahjira akhahul muslim. Makanya Nabi bilang apa? Cukup bagi seorang muslim itu tertimpa keburukan kapan dia memandang orang lain dengan pandangan hina. Jadi kalau kita memandang orang lain dengan pandangan hina, itu sebetulnya sudah bunuh diri kita. Cukup bagi seorang muslim keburukan yang menimpanya kapan dia pandang muslim yang lain dengan pandangan hina. Otomatis dia menjadi orang hina. Gini, gambarannya begini. Orang itu kadang-kadang kalau kita naik gunung di puncak, kita merasa kuabe cilik, gedung kecil, stadion cilik, ya kan? Kalau kita naik gunung di puncak, stadion tidak cilik, truk tronton kelihatan kecil, ringin kelihatan kecil, apalagi manusia, semuanya kelihatan kecil. Tapi dia lupa, mereka manusia yang dia jauh jarak juga memandang dia kecil. Itu orang sombong tuh. Nganggep cilik abe. Loh, sama orang yang di bawahnya kamu lihat kamu juga kecil, malah kayak ketok. Stadion sih ketok. Terminal sih ketok, bandara sih ketok. Tapi orang yang dalam stadion, terminal, bandara kayak ketok. Endi wong dek dure puncak kayak ketok. Lupa dia. Nganggep orang cilik abe. Padahal orang lain lihat dia kayak ketok. Orang sombong itu merasa ngeroso awake wong, padahal orang nggak menganggap dia sebagai manusia. Siapa yang senang kumpul sama manusia yang sombong? Omongannya melit, nyelekit, ceritone awake tok, duweke, romae, bisnise, nggak tahu. Kalau yang diajak bicara lagi susah misalkan, untuk susu anaknya jangan terbeli kadang-kadang, tapi nggak pernah bantu diceritakan duitku, omaku, motorku, aku liburan ke sini, aku liburan ke situ. Waliyadzubillah min dzalik. Cukup bagi seorang muslim dikatakan muslim yang buruk kapan dia memandang muslim yang lain dengan pandangan yang buruk. Karena itu Allah nggak senang. Allah benci kepada pelaku kesombongan. Innallaha la yuhibbul mustakbirin. Allah tidak cinta. Dikatakan tidak cinta berarti benci. Kepada siapa? Al-mustakbirin, orang yang sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahjiranna ahadan minal muslimin." Jangan sekali-kali satu di antara kalian meremehkan, menjatuhkan, menghinakan orang lain di kalangan muslimin. Fa inna saghiral muslimin indallah kabir. Karena seremeh-remehnya seorang muslim di sisi Allah adalah istimewa. Ibn Abbas di sana sepupu dan sahabat Rasulullah SAW melihat Ka'bah. Kemudian Abdullah bin Abbas ngajak ngomong Ka'bah, kamu ini mulia, kamu ini agung, kamu ini istimewa, diistimewakan sama Allah. Tapi ketahuilah kehormatan, darah dan juga hartanya orang Islam lebih agung, lebih istimewa, lebih mulia daripada kamu. Kita nih lebih mulia daripada Ka'bah. Lebih mulia daripada Ka'bah. Jelas ya? Lebih mulia daripada Ka'bah. Karena itu kalau kita menghinakan Ka'bah aja nggak boleh, meremehkan Ka'bah aja nggak boleh, menista Ka'bah aja nggak boleh, apalagi merendahkan dan menista seorang muslim. Kehormatan seorang muslim, harga diri seorang muslim lebih daripada kehormatannya Ka'bah. Makanya diancam berat sama Nabi. Ojo pisan-pisan. Satu di antara umatku
mandang remeh dan meremehkan kepada orang lain. Ketahuilah, orang yang kamu anggap rendah di kalangan muslimin, orang muslim serendah-rendahnya mereka, semiskin-miskinnya mereka, semelarat-melaratnya mereka, sesusah-susahnya mereka, asal mereka muslim, adalah orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lagian kita ini enggak dinilai oleh Allah dengan apa yang kita sombongkan. Ada orang sombong dengan rumahnya, ya Allah enggak pandang rumahnya dia. Rumahnya hektaran, kapan mati? Kuburan. Orang sombong dengan kendaraan, ya Allah kapan mati? Keranda. Orang sombong dengan pakaian, kapan mati? Kafan. Orang sombong dengan delok di sini hatiku. Artis terkenal, wah pejabat, top, kapan mati? Kecoa ambil cacing tanah, wis. Ujung-ujung sombong. Apa yang disombongkan oleh seseorang nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sombong dengan taatnya kita, itu lo nggak boleh. Apalagi sombong dengan sesuatu yang tidak ada nilainya di sisi Allah. Kan taatnya kita ada nilainya di sisi Allah. Makanya ada pahalanya, makanya dijanjikan surga. Tapi kalau ada orang sombong dengan hartanya, dunianya, jabatannya, rumahnya, kendaraannya, nggak ada nilainya di sisi Allah. Tambah suki, tambah ganjaran. Lek melarat dosa, nggak ada nilainya. Yang taat saja diganjar sama Allah, kasih pahala, ada nilainya, ada harganya. Nggak boleh sombong dengan itu kok. Saya sholatnya sekian rakaat, saya puasanya sekian hari, saya nggak boleh. Padahal itu ada nilainya di sisi Allah. Buktinya apa? Kasih ganjaran sama Allah, makanya ada nilainya. Apalagi sombong dengan dunia, jabatan dan seterusnya, nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iblis itu sombong, merasa, kan ditegur sama Allah. Iblis, apa yang menyebabkan kamu enggan ketika aku perintah kamu sujud kepada Adam? Kok kamu nggak mau sujud? Ana khairun minhu. Ya Allah, aku lebih baik darinya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan dia daripada tanah, tapi engkau ciptakan aku daripada api. Langsung diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala keluar daripada surga. Padahal iblis itu 80.000 tahun taat kepada Allah. Kumpulnya sama malaikat, hidupnya di surga. Metu tuh surga. Dilaknat, masuk neraka selama-lamanya. Dan adalah kita sombong dengan dunia. Ayo coba. Mau nasibnya sama iblis. Iblis 80.000 tahun taat. Manusia sekarang taat kasih biro, sombongnya melit. Terus berharap masuk surga husnul khotimah. Mustahil. Kepingin husnul khotimah, kepingin masuk surga, harus menjadi orang yang tawadhu. Orang yang merasa di antara orang lain dia adalah orang yang paling jahat, dia adalah orang yang paling banyak dosanya. Liane insyaallah surga, aku belum mesti. Seharusnya begitu. Justru orang seperti ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Orang itu kalau tawadhu justru diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah seperti bulan di gelapnya malam. Kita kalau melihat ada genangan air, danau misalnya. Kemudian ada bulan purnama. Kita lihat pantulan bulan purnama di genangan air. Kita merasa keindahan kan? Merasakan keindahan. Mungkin kita foto itu. Akhirnya bulan purnama, terang benderang cahayanya, kelihatan di pantulan air. Wah, indah. Kita merasakan keindahan. Jangan seperti asap beluk. Nggak ada orang yang senang sama asap. Nggak ada orang senang dengan asap. Asap itu naik, tapi mumbul-mumbul karena PDW, tapi mau nggak senang. Jadilah seperti bulan yang ada di atas, walaupun kelihatan di bawah, tapi orang merasakan keindahannya. Bulan itu ada di atas, tapi kelihatan di bawah, orang merasakan keindahannya. Jangan seperti asap, mumbul-mumbul karena PDW. Merasa sok, merasa tinggi, merasa lebih, tapi sebetulnya orang nggak seneng sama dia. Orang nggak seneng sama asap. Sama orang sombong itu merasa aslinya enggak, merasa besar aslinya kecil, merasa mulia aslinya hina, merasa dibutuhkan sama orang, sebetulnya orang nggak ada yang butuh sama dia. Sombong, sugih loman pakai wong butuh. Tapi kalau sugih untuk cerita tok menungso liyane, ya nggak ada orang seneng kumpul sama dia. Sudah kumpul sampai iki, ojo ketemu bulan apa cerita tok duwe gak metu, masjid renovasi gak metu, santunan anak yatim muharraman gak metu, zakat pas persis 3 kilo. Kapan ya macam-macam orang sombong ini macam-macam. Karena itu
Jangan pernah ada terbersit dalam benak kita untuk memiliki sifat sombong. Wal iyadu billah min dzalik. Nah, pangkal kemaksiatan salah satunya adalah kesombongan. Gara-gara sombong, iblis terusir dari surga. Yang lain adalah sifat hiris, tamak, rakus, serakah. Gara-gara sifat tersebut, Nabi Adam juga terusir dari surga. Yang ketiga adalah hasad. Hasad itu benci iri. Nah, gara-gara itu terjadilah pembunuhan pertama kali di atas dunia, di muka bumi, yaitu Qabil kepada Habil. Gara-gara iri. Pangkal kemaksiatan ada 3. Sombong, iblis terusir dari surga, tamak, rakus, serakah. Adam terusir dari surga, makan buah khuldi. Kemudian hasud, iri, dengki, benci. Gara-gara ini Qabil tega sampai hati membunuh Habil, sang adik, anak yang dicintai oleh Nabi Adam alaihissalam. Makanya Allah ketika mengusir iblis sombong tadi itu, Allah katakan apa? Fahbit minha. Iblis sombong kamu ya, kata Allah. Turun dari surga, keluar dari surga. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Enggak boleh ada orang di surga tapi sombong, itu enggak boleh. Makanya orang yang sombong enggak pantas masuk surga. Iblis udah di surga, sombong, jatuh, turun. Fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Keluar, sesungguhnya engkau wahai iblis adalah makhluk yang kecil, makhluk yang hina. Seperti tadi dikatakan, sombong di dunia, kecil nanti di kiamat, kecil nanti ada di akhirat, dikelilingi oleh kehinaan di mana-mana, dikelilingi oleh kehinaan di mana-mana. Apa yang mau kita sombongkan? Apa yang mau kita sombongkan? Oh, saya, kata Al-Hatim Al-Asom, apa yang mau kita sombongkan? Oh, misal penyebab kita sombong adalah kita pernah di tempat yang baik. Nabi Adam juga masuk surga, keluar dari surga. Apa penyebab kita sombong? Oh, banyaknya ibadah. Iblis 80.000 tahun ibadah, gak direken kapan sombong. Oh, penyebab saya sombong adalah banyaknya ilmu yang saya punya. Bal'am bin Ba'ura punya ilmu, Barsaiso punya ilmu, ulama dunia juga punya ilmu. Nasibnya mereka gimana nanti di akhirat? Masuk surga? Neraka tempatnya mereka. Oh, saya sombong. Kenapa? Saya pernah melihat orang-orang soleh. Abu Jahal, Abu Lahab pernah melihat Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab pernah melihat Nabi. Artinya apa? Nggak ada satupun alasan kita boleh sombong. Nggak ada. Satupun alasan kita boleh sombong nggak ada. Mau itu dengan dunianya ataupun dengan ibadahnya, ilmunya, amalnya, nggak ada. Satupun alasan kita boleh sombong nggak ada. Kalau ada orang manusia boleh sombong, misal dengan ibadahnya, maka Rasulullah adalah orang yang paling pantas untuk sombong. Kenapa? Ibadahnya luar biasa, tapi Rasulullah sombong? Enggak. Kalau ada manusia boleh sombong gara-gara hartanya atau gara-gara jabatannya, maka Nabi Sulaiman adalah orang yang paling pantas sombong dengan hartanya atau jabatannya. Kenapa? Anak buahnya bukan hanya manusia, jin jadi anak buahnya, binatang semua jadi anak buahnya. Nggak pernah sombong dan nggak boleh sombong. Hartanya luar biasa, tapi nggak pernah sombong. Ketika dipuji itu Nabi Sulaiman, hebat kamu Sulaiman, punya kerajaan yang luar biasa. Dengan rendah hati Nabi Sulaiman menjawab, ini adalah hadza min fadli Rabbi, ini adalah loman-lomannya Allah kepada saya. Liyabluwani ashkur am akfur. Hanya sekedar ujian dari Allah, apakah saya ini adalah orang yang syukur atas nikmatnya Allah ataukah akan menjadi orang yang kufur atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian dunia yang kebangga-banggakan, ini ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini syukur apa kufur nikmat? Kita ini syukur atau kufur nikmat? Wala in kafartum inna adzabi lasyadid wa ma yaf'alu Allah bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah enggak akan azab kita kecuali karena sebab kufur. Allah tidak akan azab kita kecuali karena sebab kufur nikmatnya kita. Jadi kufur nikmat itu adalah salah satu penyebab turunnya bala, musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita punya hati bersih, kita kalau punya hati bersih, maka kita melihat siapapun merasa orang itu lebih baik daripada kita. Ngelihat anak muda, wah, saya lebih tua dari dia.
berarti saya lebih banyak dosa dari dia. Umurku lebih akeh di mana wae. Hebat nih. Kalau dia masih muda ngeliat yang tua, wah, dia lebih dulu iman kepada Allah, lebih dulu iman kepada Rasulullah, lebih banyak ibadah. Saya muda tapi kok nggak istiqomah. Dia sepuh tapi 5 waktu di masjid. Saya muda kok nggak pernah ke masjid misalnya. Ngelihat ya, yang alim, ngelihat yang alim, ulama misalkan, wah hebat ya, dia punya ilmu, saya nggak punya. Alim ketika ngelihat awam, alim ketika ngelihat awam, wah awam enak, maksiatnya dia karena ketidaktahuan, lah saya maksiat padahal leru. Wis seru, si maksiat si an. Awam maksiat dosa. Lah leru terus maksiat, ya tambah dosa. Nah, lihat, jadi nggak ada alasan sama sekali kita untuk sombong tuh nggak ada. Wah aku luweh ilmu nih, wah aku lebih taatnya, nggak ada. Saya lebih sepuh, saya lebih muda, nggak ada sama sekali kebolehan kita untuk sombong. Tidak ada sama sekali alasan kita boleh melakukan yang namanya kesombongan. Bahkan lihat orang kafir itu loh, kita nggak boleh merasa ahli neraka, ahli surga. Oh, kurang mati kok. Belum mati kok. Lah kalau dia matinya dapat hidayah masuk Islam, lah kalau kita muslim dicabut hidayahnya untuk mati kemudian keluar kafir, hati-hati. Ayo, oh kafir, neraka. Oh, cok disi kerso. Nggak ada surga kecuali surganya Allah, nggak ada neraka kecuali nerakanya Allah. Berarti kita nggak punya surga, nggak punya neraka. Melihat orang kafir, mungkin dia husnul khotimah, matinya masuk Islam. Saya yakin apa? Iman saya, Islam saya terjamin. Nabi aja ya mugallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Takut Nabi kehilangan iman. Kita iman belum seberapa. Iman itu harus dibuktikan dengan apa? Amal soleh. Pertanyaannya, iman kita sudah berhasil nggak kita buktikan dengan amal soleh? Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat. Bukti iman itu baik yang selalu meningkat dengan amal soleh. Fakul minal imani fi mazidi wa fi safa'il qalbi la tajdidi bi kathrati sholati wa ta'ati wa tarki malin nafsi min syahawati. Paham ya? Jadilah kamu dalam surat dikatakan oleh Syekh Ahmad bin Ruslan, orang yang punya iman selalu meningkat. Dengan apa? Taat ibadah dan tinggalkan syahwat. Kenapa? Syahwat yang ujung-ujungnya dosa. Syahwat yang kalau dituruti kita mendapatkan dosa. Dua hal yang menyebabkan kita menjadi hati-hati yang keras. Wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbinar rahimi qalbun ghosi dalam subat. Nah, itu bahaya. Ya, di ujung tanduk siapa orang yang berani dia sombong. Kenapa? Karena memang sombong itu adalah pakaiannya Allah subhanahu wa ta'ala. Sombong itu adalah pakaiannya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam hadits qudsi, al-kibru ridai. Sombong itu ibarat surbanku. Ibarat, bukan berarti Allah itu pakai surban begitu. Sombong itu pakaianku. Sombong itu surbanku. Wal azamatu izari, keagungan, kedikdayaan, kuasa, power itu ibarat sarungku. Jadi kesombongan, kedikdayaan, kelebihan, semua itu adalah pakaiannya Allah Subhanahu wa taala. Faman naza'ani wahidan minhuma, maka barang siapa yang berani-beraninya lancang ngambil sarungku, ngambil daripada pakaianku, ngambil daripada surbanku, al-ghaituh fi jahannam walau bali. Aku akan lempar dia masuk neraka tanpa aku pedulikan lagi. Kata areken mlebu neraka wis, kata areken maneh. Orang kalau sombong itu. Nah, dikatakan apa? Da'il kibra innal kibra lillahi wahdah. Tinggalkan sifat sombong. Yang boleh sombong cuma satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah nggak boleh sombong. Siapa tuh? Malaikat nggak boleh, nabi nggak boleh, sahabat nggak boleh, kita apalagi. Yang boleh sombong cuma satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad lu'ina syaitanu lamma takabbara. Lihat bagaimana setan. Kapan sombong? Sekali sombong itu setan, langsung jatuh. Langsung dilaknat, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Bangkang, sombong lagi, kafir.
Langsung dicap kafir oleh Allah Subhanahu wa taala setan tadi. Enggak ada nilainya ibadahnya dia. Wa man anta ya miskinu hatta tunazi'al kibriya ridal kibriya wa tafkhara. Iya. Dan siapa kamu wahai miskin? Ibadah enggak seberapa, iman ngaku-ngaku, sombong malah. Siapa kamu wahai miskin sampai berani-beraninya merampas, nelancangi pakaiannya Allah Subhanahu wa taala dia pakai. Saya mau tanya, kalau manusia pakai baju, pakai celana, pakai sarung, pakai kopiah, pantas enggak? Pantas. Tapi maaf, kalau monyet lucu, kan begitu? Ada monyet sarungan, kopiah, enggak pantas, lucu. Sama. Kalau Allah sombong, pantas. Menungso sombong, lucu. Bukan pakaiannya dia, kok pakaiannya Allah dipakai, lucu, nggak pantas. Jelasnya pernah diceritakan Al-Imam Malik bin Dinar papasan sama anak raja, pangeran. Wah, dikawal pakai pakaian kebesaran. Oh, anak raja. Anak raja pakai pakaian kebesaran. Lewat Imam Malik bin Dinar terus ngasih nasihat. Imam Malik bin Dinar ulama, ngasih nasihat. Seandainya kamu berjalan tanpa pengawalan dan seandainya kamu berjalan tanpa pakaian kebesaran, mau luan ini nasihatnya erojo ada. Berani-beraninya nasihatnya anak pangeran. Berhenti. Kata anak raja ini, si pangeran, berhenti. Siapa kamu wahai orang tua? Saya bukan siapa-siapa. Beraninya kamu nggak tahu saya siapa? Tahu. Aku roh sapa awakmu. Kamu lahir dari sperma, mani, yang kalau kena pakaiannya kamu sucikan, kamu bersihkan, kamu cuci. Itu awalnya kamu. Dan kamu sekarang ini kemana-mana bawa kotoran dalam perutnya kamu. Kalau terbongkar isi perutnya kamu, siapa yang mau ngawal kamu? Dan kamu ujung-ujungnya menjadi batang. Mamuk Malik bin Dinar. Nggak kenal aku, kenal. Tercipta dari sperma. Najis, bukan najis, kotor, menjijikkan. Kemana-mana bawa kotoran. Dan ujung-ujungnya kamu menjadi batang. Kaget. Subhanallah, dapat hidayah ini anak pangeran. Kemudian dia tobat daripada kesombongannya. Pernah juga diceritakan ada seorang ulama ketika tawaf ada di Ka'bah. Ada mungkin anak jenderal mungkin atau anak siapa, kalau tawaf biar cepat orang suruh minggir. Jadi pengawalnya, budak-budaknya disuruh minggir. Minggir. Bingung orang-orang, sopo sih? Cek sombong nih. Di depan Ka'bah sombong. Nggak ketemu tahun berikutnya kecuali ulama ini ketika mampir di kota Baghdad. Baghdad itu ada jembatan, yang mana jembatan itu selalu dilewati sama orang-orang kaya. Wah, tempatnya orang sombong jembatan di Baghdad itu. Ketika ulama ini lewat jembatan tersebut, dia ngelihat orang yang sama yang beberapa tahun lalu sombong di depan Ka'bah, minta sekarang. Minta. Pendeli sama ulama ini. Kau tahu awakmu? Kayak pernah kenal, kayak pernah ketemu. Kalau saya nggak salah ingat, kamu adalah orang yang tawaf di Ka'bah, yang dikawal beserta budak, kamu suruh orang untuk minggir semuanya. Lah kok minta-minta ada di jembatan Baghdad tempat berlalu lalangnya orang-orang sombong, orang-orang yang kaya ini. Kok bisa? Mana budaknya kamu? Mana pengawalnya kamu? Inilah hukuman orang yang berani sombong di tempat orang seharusnya tawadhu, maka Allah jatuhkan saya, Allah hinakan saya di tempatnya orang-orang sombong. Paham ya? Lah kalau kita ini punya budak gitu. Terus sombong, apa sombong? Sombong apa? Sombongnya kita ini apa? Nggak ada sedikit pun hal yang pantas untuk kita sombong. La dunianya kita, wala imannya kita, wala amal solehnya kita. Nggak ada sedikit pun hal yang membuat kita pantas dan boleh untuk sombong. Karena itu hadirat sekalian mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan pernah kita memandang orang lain dengan pandangan hina. Karena orang yang memandang orang lain dengan pandangan hina berarti ada benih kesombongan dari dia. Kapan orang di dalam hatinya ada benih kesombongan, maka dia adalah calon penghuni neraka. Wal iyadu billah min dzalik. Antum ini bahas kok neraka, pengen ketemu. Lalu ini bahas kemaksiatan.
Ini kan kita bahas maksiat-maksiatnya mata. Ya otomatis namanya maksiat yang dibahas adalah neraka, resikonya. Ada orang itu tobat gara-gara tertarik dengan surga. Ada orang itu tobat gara-gara takut sama neraka. Nah, kita terserah, yang penting tobat. Yang penting tobat. Mau gara-gara kepingin masuk surga atau gara-gara takut sama neraka, nggak ada masalah. Yang penting adalah tobat. Nabi basyiran wa nadhira. Ya, Nabi menyampaikan kabar gembira. Tapi ingat, Nabi juga menyampaikan peringatan-peringatan. Al-Quran diceritani surga itu bagaimana, ashabul yamin bagaimana. Ya, tapi Allah juga ceritakan ashabus shimal, bagaimana azabnya penghuni neraka di dalam surat Waqiah. Banyak cerita seperti itu. Allah menceritakan surga neraka, Nabi menceritakan surga neraka, saya juga menceritakan surga neraka. Nggak ada bedanya dengan itu semuanya. Nah, tinggal bagaimana kita ini kapan diceritain neraka mediyo. Takutlah. Kapan diceritain surga semangat toh. Nah, kita nggak ceritain surga guyang-guyu tapi nggak semangat. Ceritain neraka. Iya. Diceritain neraka gak wedi belas. Nah, terus kita ini membuktikan iman kita dengan apa? Kita kan iman sama surga, iman sama neraka. Diceritain surga nggak semangat. Ceritain neraka nggak wedi. Terus ceritanya apa kita ini? Bidadari. Kita ceritain bidadari bolak-balik. Apa kemudian kita jadi taat setelah itu? Nah, karena itu hadirin, hadirat Allah Subhanahu wa taala, kita punya ilmu, amalkan. Amalnya kita ikhlaskan. Ikhlasnya kita istiqomahkan sampai kita mati husnul khatimah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka yang diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa gharabatin lana fi dinina ma'al qudri untha wa dhakar, rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahdha bil khair fa kulla syar, rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulan manun waghfir wasbir anta akramu man satar wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa 'alal ali kiram syurafa wa 'ala sahbi masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.